حماس رہنما اور سابق فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ حماس رہنما اور سابق فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں قطر کے شہر لوسیل کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ترک وزیر خارجہ دوحہ پہنچے، جبکہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے قطر میں موجود ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس سے قبل قطر کے دارالحکومت میں اسماعیل ہانیہ کا جثہ خاکی ان کی رہائش گاہ پہنچایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ اور ان کے محافظ وسیم ابو عثمان کے فلسطینی پرچموں میں لپٹی میتیں تہران سے دوحہ ایئرپورٹ پہنچائی گئیں۔ اس سے قبل پاکستان سمیت متعدد ممالک میں اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، اتحادی جماعتوں کے قائدین، اپوزیشن رہنما بھی شریک ہوئے۔ غائبانہ نماز جنازہ میں اسماعیل ہانیہ کے مغفرت کی دعا بھی کی گئی، جبکہ ان کی شہادت پر ملک بھر میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے غائبانہ نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، اتحادی جماعتوں کے قائدین، اپوزیشن رہنما بھی موجود ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ میں اسماعیل ہانیہ کے مغفرت کی خصوصی طور پر دعا کی گئی۔ قومی اسمبلی میں اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ایاز صادق کی زیر صدارت جاری ہے، جس دوران اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایوان کا دن مختص کرتے ہوئے معمول کا ایجنڈا مؤخر کر دیا گیا اور باقی ایجنڈا اگلی کارروائی کے دن تک مؤخر کرنے کی تحریک منظور کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی کابینہ فلسطینیوں پر بربریت اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت صفاقی کا بدترین واقعہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ واشگاف الفاظ میں اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت فلسطینیوں کی آزادی کے خواب کو مزید جلا بخشے گی۔ انہوں نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بجلی کا بحران ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی ہوا، ابھی بھی کریں گے۔ صہیونی ریاست 9 ماہ سے قتل عام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا فلسطین میں بستیاں قبرستان بن چکی، غزہ میں 40,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا جا چکا۔ عالم اسلام اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اشک بار ہے۔ صہیونی ریاست جرم کی ہر حد پار کر چکی، اقوام عالم بربریت کا نوٹس لے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں، صہیونی ریاست 9 ماہ سے قتل عام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا فلسطین میں بستیاں قبرستان بن چکی، غزہ میں 40,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا جا چکا۔ عالم اسلام اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اشک بار ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ فلسطین میں ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کمزور ہیں۔ اسرائیل اور اس کے ہماری خود کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین میں خون کی ندیاں بہا رہا ہے، ہسپتالوں سکولوں پر بمباری کی جاتی ہے۔ کوئی اس لیے نہیں بولتا کیونکہ سب اسرائیل کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ ہماری اپنی خامیاں ہیں، آج ہم اس کے لیے تقسیم ہیں۔ نیتن یاہو امریکی کانگریس سے خطاب کرتا ہے تو تالیاں بجتی ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے خواہ آج وہ اس ایوان میں ہے یا پاکستان میں کسی جگہ ہے یا دنیا میں کسی جگہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو انسانیت کی قدروں پر یقین رکھتا ہے، جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتا ہے، اس کا دل دکھی ہے۔ اور یہ کافی عرصے سے، جب سے عرض وجود میں آیا، فلسطینیوں کے لیے زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی، ان پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے، ان پر اتنے ظلم ہوئے کہ جس کی مثال شاید
तारीख में ढूंढनी इतनी आसान ना हो। जनाब स्पीकर, करते हुए कोई बात नहीं है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि फिलिस्तीनी कमजोर, उम्मत इस्लामिया कमजोर, इसराइल ताकतवर है। अपनों को जोड़ नहीं सकते, इसराइल के खिलाफ कौन सा ब्लॉक बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, मौजूदा हुकूमत के दौर में ओआईसी का कोई इजलास नहीं हुआ। चाहते हैं पार्लियामान मजबूत हो, यहाँ बात ना करे तो कहाँ करें। जबरी गुमशुदगी आज भी जारी है। हमारे मेंबर को रातों रात गायब कर दिया जाता है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में आज यौम शोक मनाया जा रहा है। नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मसालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन में 9 माह से निहत्ते लोगों पर जारी इसराइली जुल्म पर गम और गुस्से का इजहार किया। इजलास में नमाज जुम्मा के बाद पूरे मुल्क में इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का फैसला किया गया और पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती के इजहार के लिए एक खुसूसी करारदाद पेश करने का भी फैसला किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सीटिंग बना लेती हैं। हुकूमत समझती थी कि हम 1-2 रोज बैठ कर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूँ, मुतालिबात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहते हैं कि फौज अवाम में से होती है। फौज और अवाम के दरमियान खलीज नून लीग वाले बढ़ा रहे हैं। पीटीआई वाज़े तौर पर मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को हमारे मुकदमात ही नहीं सुनने चाहिए। चीफ जस्टिस को चाहिए कि तोशाखाना का केस सुने या किसी और को दे दें। उन्होंने कहा कि हमारे हाथों में रिहाई रोककार थे, लेकिन बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। रऊफ हसन को सीजीडी की तहवील में रखा गया है और उन पर इल्जाम आयद है कि 3 लाख रुपए देकर बारूद पीटीआई के दफ्तर में रखा गया। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली ले, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 2 प्लांट्स दुगनी कीमत पर लगाए गए और ऐसे 3 प्लांट्स हैं जो काम किए बगैर करोड़ों रुपए ले गए हैं। IPPs के साथ मुआहदों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। हम इन 40 IPPs कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। गौहर एजाज ने कहा कि हम अवाम को कहते हैं कि हमारे साथ पटिशन साइन करें। अगर हुकूमत हमारी सुन लेती तो हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते। आज तमाम चैम्बर्स की तरफ से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अवाम के पास पैसा होगा तो कारोबार होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि शहर कायद में मसाइल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। पावर प्लांट लगाने के चक्कर में नैब कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी गैस निकलने के बावजूद सूबे में सन्नतों को गैस की किल्लत का सामना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी के नाम से बिजली कंपनी बना रही हैं। विफाकी बजट से दाचिरों और सनतकारों के लिए काफी मसाइल पैदा हुए, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि मुश्किल वक्त में अपना किरदार जरूर अदा करें। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत फिलफौर बिजली बिलों पर इजाफी टैक्सेस हटा सकती है। पिछले साल के मुकाबले में महंगाई कम हुई है और मईशत में बेहतरी आई है। महंगाई 11% पर आ गई है, जो पिछले साल 37% पर थी। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ने तवक्कुआत के मुताबिक शरह सूद में कमी नहीं की। मुल्क से बेरोजगारी और मायूसी कम नहीं हुई। टैक्सेस से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली सारिफ के बिल पर 24% टैक्सेस लगाया जाता है। यही टैक्सेस दुकानदारों को, कमर्शियल और सनतकारों को इंडस्ट्रियल बिल पर लगते हैं। हुकूमत फिलफौर बिजली बिलों पर इजाफी टैक्सेस हटा सकती है और विफाक 185 अरब रुपए का PSTP कम करके बिजली बिलों में रिलीफ दे सकता है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अब जामियात के रासी फरोख्त करने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी पीटीआई के दफ्तर जाऊंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से अब लोग पंजाब और सिंध इलाज के लिए जा रहे हैं। तलबा यूनियन पर सिंध में पाबंदी खत्म है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कब खत्म होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केपी जब मुश्किल में फंस जाते हैं तो फिर मोहसिन नकवी के पास पहुंचते हैं। सूबे के अमन और तरक्की के लिए एक साथ चलने को तैयार हैं। पीटीआई वालों के पास गैब का इल्म है, उनको ऑफ वाला बटन कहाँ किया। क्या खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई? हमें चाहिए कि आइंदा 4 सालों में सूबे की तरक्की के लिए बात करें।